So we'll see what are the objective of the tillage to obtain deep seed bed suitable for different types of the crops. तर सीड बेड आपल्याला डीप सीड बेड तयार करायचं असतं. तर त्याच्यासाठी different types of crops साठी आपल्याला we have to prepare the deep seed bed. So this is the first objective of the tillage, to add more humus and fertility to soil by covering vegetation and manure, to destroy weeds and to prevent their growth, to aerate the soil for proper growth of the crops, to increase the water holding capacity of the soil, to destroy the insects, pests and their breeding places, to leave the surface in a condition to prevent erosion by wind, then to increase the water holding capacity of the soil, thereby preserving the soil moisture, precision leveling of the land for irrigation and other operations. So these are the objective of the tillage. हे objective of the tillage तुम्ही व्यवस्थित learn करून ठेवा. Then there is classification of the tillage. तुम्ही दोनच classification लक्षात ठेवायचं, primary tillage and the secondary tillage. So in primary tillage, the operations performed to open up any cultivable land with a view to prepare a seed bed for growing crops are termed as the primary tillage. त्याला आपण प्रायमरी टिलेज म्हणायचं. मी मराठीमध्ये किंवा शॉर्टमध्ये तुम्हाला सांगतो, प्रायमरी टिलेज म्हणजे नांगरणं. आपलं जे प्लाऊची ऑपरेशन असते ना, नांगर म्हणतो आपण नांगर. त्या नांगराने ज्या वेगवेगळे ऑपरेशन आपण सॉइलवर करतो, म्हणजे नांगरतो ऍक्च्युली, तर त्यालाच आपण प्रायमरी टिलेज म्हणायचं. The operations performed to open up any cultivable land with a view to prepare seed bed for growing crops are termed as a primary tillage. Primary tillage implements are MB plough, mold bowl plough, disc plough, subsoil plough or the subsoiler, chisel plough, and the rotor plough. Then there are animal drawn ploughs are also there, indigenous plough, and the mold bowl plough. This is the figure of the country plough. Country plough, or that is the indigenous plough. These are the bullock drawn plows. हे दोन्ही पण बुलक ड्रॉन प्लाव आहे. इथे शेअर त्याचे कंपोनंट बघा. इथे शेअर पॉईंट आहे, इथे शेअर आहे, हा पोल और शाफ्ट, हा रोप, हा तुमचं बॉडी, हा हँडल. त्याच्यात मोल्डबल प्लाव सिंगल बॉटम, हा सिंगल बॉटमचा मोल्डबल प्लाव. इट इज बुलक ड्रॉन. शेअर आहे, बीम हा एक कंपोनंट आहे. हा जो कंपोनंट आहे त्याला मोल्ड बोल्ड म्हणायचं. आणि हे हे जे आहे ते हँडल. Secondary tillage, lighter and finer operations performed on the soil after primary tillage, but before and after the seed placements are termed as secondary tillage operations, and implements used for it are called as a secondary tillage implement. मग सेकंडरी रोटावेटर कम्स अंडर प्रायमरी ॲज वेल एज सेकंडरी टिलेज इम्प्लिमेंट. कारण रोटावेटर हे प्लॉईंगचं पण काम करतो आणि ढेकळं पण फोडतो. ढेकळं फोडणं म्हणजे सॉफ्टनिंग ऑफ द सॉइल. दॅट्स वाय रोटावेटर इज प्रायमरी ॲज वेल एज सेकंडरी टिलेज इम्प्लिमेंट. आता ट्रॅक्टर अँड ॲनिमल ड्रॉन इम्प्लिमेंट्स जे आहे सेकंडरी टिलेज मध्ये हॅरोज, होज, कल्टिवेटर, क्लॉड क्रशर्स, लँड लेवलर्स, these are the secondary tillage implements. Objective of secondary tillage, to pulverize the soil of the seed beds in the soil, to destroy grasses and weeds in the field, to cut crop residues and mix them with the soil of the field, to break the big clods and to make the field surface uniform and level. So these tillage are not for your syllabus. That's why we are skipping these things. Now we'll see. Okay. According to the tillage operation, primary tillage implements are all plows. Indigenous plow, breaking the hard pan. This is the indigenous plow. Soil turning plow, to cut and pulverizing and inverting the soil. Then this is the mold bowl plow. And the third figure is of the disc plow. This is the disc plow. पहिला जो आहे तो इंडिजिनस प्लाव, सेकंड जो आहे तो मोल्ड बोल प्लाव, आणि थर्ड जो दिसतो तुम्हाला तो आहे तो डिस्क प्लाव. सेकंडरी टिलेज इम्प्लिमेंट बघा, याच्यामध्ये फिगर तुम्हाला हॅरोज दिसतात. हा डिस्क हॅरो आहे, हा ब्लेड हॅरो आहे. देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ टिलेज इम्प्लिमेंट्स ऑर द हॅरोज. डिस्क हॅरो असतो, डिस्क हॅरो हा सिंगल ऍक्शन डिस्क हॅरो असतो, किंवा डबल ऍक्शन किंवा टेंडम डिस्क हॅरो असतो, किंवा ऑफसेट डिस्क हॅरो असतो. त्याच्यानंतर ब्लेड हॅरो असतो. अदर हॅरोज लाईक गुंटका, इम्प्रूव्ड ब्लेड हॅरो त्याला आपण म्हणतो, किंवा ट्रँग्युलर हॅरोज. ती तुम्हाला क्वेश्चन विचारू शकतात, व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ द हॅरो इन लिस्ट. मग डिस्क हॅरो मध्ये तुम्ही सिंगल ऍक्शन डिस्क हॅरो, डबल ऍक्शन किंवा टेंडम डिस्क हॅरो, ऑफसेट डिस्क हॅरो, ब्लेड हॅरो. अदर हॅरोज मध्ये गुंटका, ट्रँग्युलर हॅरोज, ब्लेड हॅरोज. आता कल्टिवेटर दोन टाईपचे असतात.
एक असतो रिजिड टाईप कल्टिवेटर आणि दुसरा असतो स्प्रिंग लोडेड कल्टिवेटर. ओके, हा जो आहे याच्यामध्ये एक फिगर दाखवली बघा कल्टिवेटरची, त्याच्यानंतर हँड होज पण दाखवलंय. हँड होज किंवा अॅनिमल ड्रॉन होज आर ऑल्सो द सेकंडरी टिलेज इम्प्लिमेंट. हे सगळे सेकंडरी टिलेज इम्प्लिमेंट आहे. कल्टिवेटर दोन टाईपचे असतात, रिजिड टाईप अँड स्प्रिंग लोडेड. तर त्याच्यामध्ये गँग अरेंजमेंट, हे जे डिस्क हॅरो आहे ना, हे बघा सिंगल ऍक्शन डिस्क हॅरो मध्ये हे जे नंबर ऑफ डिस्क आर अरेंज्ड ऑन कॉमन शाफ्ट. हा एक शाफ्ट आहे, त्याच्यावर नंबर ऑफ डिस्क आहे. हा एक शाफ्ट आहे, त्याच्यावर नंबर ऑफ डिस्क आहे. हा एक शाफ्ट आहे, त्याच्यावर नंबर ऑफ डिस्क आहे. तर हे सिंगल ऍक्शन आहे बघा, हे दोनच गँग आहे. आता ह्या शाफ्टवर हे नंबर ऑफ डिस्क आहेत, ही झाली वन गँग आणि ही झाली दुसरी गँग. म्हणजे दोन गँग आहे बघा सिंगल ऍक्टिंग मध्ये. डबल ऍक्शन मध्ये एक दोन तीन चार, चार गँग आहे बघा. टेंडम डिस्क किंवा त्याला आपण डबल डिस्क म्हणतो, किंवा हा आहे ऑफसेट डिस्क हॅरो. ऑफसेट डिस्क हॅरो फक्त ट्रॅक्टरच्या उजव्या बाजूला असेल किंवा डाव्या बाजूला असेल. हा राईट हँड ऑफसेट डिस्क हॅरो आहे. हा याला ऑल्सो टू गँग्स आर ऑल्सो देअर. गँग कशाला म्हणायचं? व्हेन द नंबर ऑफ डिस्क आर अरेंज्ड ऑन ए कॉमन शाफ्ट. When the number of discs are arranged on a common shaft, such arrangement is called as a gang. तर हे जे आहे पहिली फिगर जी आहे ती सिंगल ऍक्शन डिस्क हॅरो, हे आहे डबल ऍक्शन डिस्क हॅरो आणि हे आहे ऑफसेट डिस्क हॅरो. एक गोष्ट लक्षात ठेवा तुम्ही की ऑफसेट डिस्क हॅरो इज युज्ड इन गार्डन्स और ऑर्चर्ड्स. ऑफसेट डिस्क हॅरो इज युज्ड इन गार्डन्स और ऑर्चर्ड्स. This is the figure of blade harrow. You can see the components like handle, then there is beam. This is the blade, cutting edge or the blade. This is the beam. Beam ला आपण मराठीमध्ये दांडी म्हणतो, किंवा हा हँडल पण दांडीच आहे. हा एक ब्लेड हॅरो, ब्लेड हॅरोलाच आपण बखर म्हणतो. हा एक ब्लेड हॅरो आहे. आपल्याकडे नाही हा ब्लेड हॅरो वापरत, पण माझ्या मते जिथं राईस किंवा पॅडी ट्रान्सप्लांटेशन आहे किंवा बाहेरच्या राज्यांमध्ये हा उंटका किंवा हा ब्लेड हॅरो बाहेरच्या राज्यांमध्ये वापरतात. त्याच्यानंतर हा ट्रँग्युलर हॅरो, त्याच्यामध्ये हे ट्रँग्युलर शेप आहे त्याचा. दिस इज द ट्रँग्युलर शेप अँड देअर द नंबर ऑफ द स्पाइक्स. हे बघा स्पाइक्स, नंबर ऑफ स्पाइक्स आर देअर. दिस इज द पेक टूथ और ट्रँग्युलर हॅरो. दिस इज अ ट्रॅक्टर ड्रॉन कल्टिवेटर स्प्रिंग टाईप. हे बघा इथं ही फ्रेम आहे. ह्या फ्रेमला तुम्हाला वेगवेगळे काय दिसतात? ते स्प्रिंग्स. देर आर लॉट ऑफ स्प्रिंग्स आर देअर. हे बघा इथं स्प्रिंग दिसतात. हा आहे हिच पॉइंट. ही आहे मेन फ्रेम. दीज आर द शावेल्स. शावेल्स हे एंडला आहे, हे याला आपण शावेल म्हणतो. आणि हा जो पूर्णच्या पूर्ण हा जो पार्ट आहे, इट इज अ टाईन. तर किती टाईन याच्यात? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाईन कल्टिवेटर. इट इज अ 9 टाईन कल्टिवेटर. आणि त्याच्या एंडला हे जे आहे याला काय म्हणायचं? शावेल्स. हे जे आहे ते याला काय, हे काय शावेल. आणि याच्या फ्रेम मध्ये स्प्रिंग आहे. स्प्रिंग, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ स्प्रिंग? स्प्रिंग ऍब्सॉर्ब द सॉइल प्रेशर और द सॉइल फोर्स. तर हा आहे तुमचा स्प्रिंग लोडेड किंवा स्प्रिंग टाईप कल्टिवेटर. ते आता हँड होजच्या काही फिगर दाखवले. दिस आर द हँड होज, then this is the wheel hoe. Okay, all these are the secondary tillage implements. Soil and seeding machinery मध्ये आपण seed drill used for sowing or dropping smaller size seeds. It maintains only row to row distance. Planter used for sowing or dropping larger size seeds. It maintains row to row and plant to plant distance. तर स्प्रेअर्स आणि डस्टर्स आपण बघू वेगळ्या याच्यामध्ये, की हँड ऑपरेटेड स्प्रेअर, पॉवर ऑपरेटेड, एअरप्लेन, मॅन्युअल ऑपरेटेड डस्टर्स, पॉवर ऑपरेटेड डस्टर्स. हार्वेस्टिंग मशीन्स मध्ये सिकल, मोअर, ओनली कटिंग फॉर ग्रासेस अँड फॉरेजेस. मोअर इज युज्ड फॉर कटिंग ग्रासेस अँड फॉरेजेस. रिपर, कटिंग अँड गॅदरिंग ऑफ द ग्रेन क्रॉप. तर थ्रेशिंग मशीन मध्ये हँड ऑपरेटेड थ्रेशर, अॅनिमल ड्रॉन किंवा पॉवर थ्रेशर हे इम्प्लिमेंट येतात. तर हे आपण इन जनरल आपलं बघितलं होतं की टिलेज म्हणजे काय. याच्यानंतर आपण बघणार आहे टॉपिक, ओके, याच्यानंतर आपण वेगळा टॉपिक बघणार आहे.
याच्यानंतर आपण टॉपिक बघणार आहे एमबी प्लाऊचा. सो वेट फॉर अ व्हाईल. एक दोन मिनिट थांबा, मी तुम्हाला टॉपिक शोधतोय. आपल्याला आता टॉपिक बघायचा प्लाऊचा, नांगर म्हणतो आपण त्याला, एमबी प्लाऊ. त्याच्यामध्ये प्रॉबेबली आपण नाव आय एम गोइंग टू प्रेझेंट द स्क्रीन. तर याच्यामध्ये आपण प्रायमरी टिलेज इम्प्लिमेंट मध्ये एमबी प्लाऊ आणि डिस्क प्लाऊ याचा अभ्यास करणार आहोत. त्याच्यामध्ये आता द मेन इम्प्लिमेंट ऑफ द प्रायमरी टिलेज इज प्लाऊ used for the plowing operations. आता प्लॉईंगची डेफिनेशन त्याच्यामध्ये दिली की व्हॉट इज मीन बाय. So we will see what is the plowing. Plowing is the primary tillage operation which is performed to cut, break, open and invert the soil partially or completely. Plowing essentially means opening the upper crust of the soil. Upper crust आपण open करतो plowing ना, breaking the clods and making the soil suitable for sowing. आणि मग ती soil ही sowing साठी काय झाली पाहिजे, सुटेबल झाली पाहिजे. नाव पर्पज ऑफ द प्लॉईंग किंवा ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द प्लॉईंग. म्हणजे काय ऑब्जेक्टिव्ह असले पाहिजे, आपलं काय पर्पज असला पाहिजे प्लॉईंग साठी. टू ऑप्टेन ए डीप सीडबेड ऑफ गुड स्ट्रक्चर, टू इन्क्रीज वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी ऑफ द सॉइल, टू इम्प्रूव्ह द सॉइल एरिएशन अँड प्रिव्हेंट सॉइल इरोजन, टू डिस्ट्रॉय वीड्स, grasses, insects and the pest, to add fertility to the soil by covering vegetation. तर हे these are the purpose or the objective of the plowing. टाइप्स ऑफ प्लाव आपण ऑलरेडी बघितले होते. इंडिजिनस प्लाव हा बुलक ड्रॉन आहे. सॉइल टर्निंग प्लाव, एमबी प्लाव किंवा मोडबल प्लाव, डिस्क प्लाव हे बुलक ड्रॉन असतील किंवा ट्रॅक्टर ड्रॉन असतील. अदर प्लाऊज मध्ये आपण चिझल प्लाव, रोटरी प्लाव, सब सॉइलर एटसेट्रा, these are the other types of plow. This is bullock drawn. It is also called as a indigenous plow. It is also known as a country plow. त्याचे कंपोनंट जर बघितले इथं तुम्हाला शेअर पॉइंट दिसेल. हा जो आहे हा शू. दिस इज द पोल और द शाफ्ट. दिस इज द रोप. याला आपण बॉडी म्हणायचा. हा जो कंपोनंट जो आहे हा बॉडी. दिस इज द हँडल. याला इंडिजिनस प्लाव किंवा कंट्री प्लाव आपण म्हणतो. इंडिजिनस प्लाव इज मोस्ट कॉमनली युज्ड इन द कंट्री. हे तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये येतं. Dash type of the plough is commonly or mostly used in India. The indigenous plough. The shape and size of plough varies or changes with places and regions due to the variation in the soil types and tillage requirement. The main parts of the plough are body, shear, shoe, beam, handle. Then it is the main frame to which the shoe, beam and handle are attached.
सो पण बॉडी बघितलं की इथं बघा, हे दिस इज द बॉडी ऑफ, या बॉडीला काय अटॅच आहे हा बघा, हा शाफ्ट पण अटॅच आहे, हा हँडल पण अटॅच आहे, हा शू पण अटॅच आहे. तर बॉडी हा असा पार्ट आहे की त्याला सर्व कंपोनंट्स इंडिजिनस प्लाऊचे काय असतात, अटॅच असतात. शेअर, इट इज अ नॅरो स्टील बार अटॅच टू द अप्पर सरफेस ऑफ द शू अँड longitudinally along with the center. The share is attached to the shoe which penetrates into the soil pen and breaks it open. आता हा जर तुम्ही जर बघितला, हा बघा शेअर पॉईंट किंवा हा जो शेअर जो आहे, हा जो शेअर आहे, इट इज द ऑल्सो मेन कंपोनंट ऑफ द प्लाऊ. इट ऍक्च्युली पेनेट्रेट म्हणजे सॉइल मध्ये तो पेनेट्रेट होतो आणि मेक्स ओपन ऑर कट द फरो स्लाइस. फरो ओपन करायचं काम हे शेअर पॉइंट करतो आणि तो ऍक्च्युली सॉइल मध्ये पेनेट्रेट होतो. द शू ऑल्सो हेल्प्स इन स्टॅबिलायझिंग अँड बॅलन्सिंग द प्लाऊ. शूचं काम काय, तो स्टॅबिलाइज करतो आणि बॅलन्सिंग द प्लाऊ. इथं हा जो कंपोनंट आहे हा शू, तो प्लाऊला बॅलन्सिंग करायचं काम करतो. द प्लाऊ इज प्रोव्हाइडेड विथ अ वुडन बीम अँड अ हँडल. तर हा जो बीम आहे याला म्हणायचं बीम किंवा पोल. हा जो आहे याला काय म्हणायचं बीम. हा वुडनचा असतो, लाकडाचा असतो. आणि हा तुमचा हँडल पण लाकडाचा असेल किंवा मेटल असेल. हा बघा वुडनचा हँडल असतो आणि याला बीम म्हणतो आपण, BEAM किंवा पोल शाफ्ट. Then soil turning plough, moldable plough, animal drawn moldable plough. It is fixed type, one way type or two way type. Reversible or turn west type of the plough is also there. Tractor drawn M B plough, then chisel plough, then rotary plough and subsoiler. So these are different types of the ploughs. Now we'll see रिव्हर्सिबल और टर्न बेस्ड प्लाऊ टाईप MB प्लाऊ. हा MB प्लाऊच आहे, पण रिव्हर्सिबल और टर्न बेस्ड प्लाऊ आहे. इथं त्याचा शेअर आहे, हा बीम आहे, हा जो आहे त्याला मोल्ड बोल्ड म्हणायचं आणि हे आहे हँडल. रिव्हर्सिबल और टर्न बेस्ड टाइप ऑफ MB plough having single bottom with an arrangement to change the plough bottom from right hand to left hand by rotating through 180 degree about a longitudinal axis. मोल्डबल प्लाऊ, द फंक्शन्स ऑफ MB प्लाऊ. इन शॉर्ट आपण मोल्डबल प्लाऊला काय म्हणतो, MB प्लाऊ म्हणतो. कटिंग द फरो स्लाइस इज वन फंक्शन. लिफ्टिंग द सॉइल, टर्निंग द फरो स्लाइस अँड पल्वरायझिंग द सॉइल. पार्ट्स ऑफ द प्लाऊ याच्यामध्ये जर बघितलं, बीम हा जो आहे हा बीम. देन द 3 पॉइंट हिच, दिस इज द 3 पॉइंट हिच. हाईट एलिव्हेटर म्हणजे आपलं कमी जास्त हाईट करू शकतो. फोर्थ कंपोनंट, दिस इज कॉल्ड एज अ कोल्टर. देन दिस इज द शेअर पॉइंट. देन दिस इज द शेअर. आणि हा जो आहे हा पूर्णच्या पूर्ण हा जो भाग आहे याला काय म्हणायचं, मोल्ड बोल्ड. दिस इज द मोल्ड बोल्ड. तर हे कंपोनंट आपल्याला, these are the different parts or the components of the plow. ही एक फिगर आहे. दिस इज द ट्रॅक्टर ड्रॉन मोल्ड बोल्ड प्लाऊ. मोल्ड बोल्ड प्लाऊ. आणि इट हॅज टू बॉटम. हा एक बॉटम म्हणजे दोन बॉटम आहे. टू बॉटम, हा बघा हा एक बॉटम आहे ना, हा एक बॉटम आहे. इट इज अ टू बॉटम मोल्ड बोल्ड प्लाऊ. मोल्ड बोल्ड प्लाऊ इनवर्स टर्न्स रेसिड्यू अंडर द सॉइल सरफेस. तर मोल्ड बोल्ड प्लाऊ असं आपण ट्रॅक्टर, इट्स फंक्शन इज इनवर्ट सॉइल, turns the residue under the soil surface. Then these are some components of the mold board like shear. Shear, हा बघा हा शेअर आहे. Then this is the land side. This is the frog. This is the mold board. Tailpiece किंवा brace and other accessories which is not shown in the here. Now the complete figure of single bottom of moldable plow विथ द नेम. तर ही फिगर तुम्हाला ड्रॉ करायला येऊ शकते एक्झामला, ती व्यवस्थित बघा. हा जो आहे हा पॉइंट ऑफ शेअर. हा पूर्णच्या पूर्ण हा जो भाग दिसतो ना, हा पूर्ण हा जो पूर्ण भाग आहे त्याला म्हणायचं शेअर. आता शेअर मध्ये चार पार्ट केलेत त्यांनी. शेअर मध्ये चार पार्ट केलेत ते बघा नीट. ते तुम्हाला परत, माय साऊंड मे बी व्हिजी ऑर नॉट, आय एम नॉट शुअर. जस्ट वेटिंग.
So, okay. तर याच्यामध्ये कंपोनंट्स ऑफ मोल्ड प्लाऊ म्हणजे जो शेअर जो आहे हा हा मेन कंपोनंट शेअर जो आहे त्याचा हा पॉइंट ऑफ शेअर त्याचे चार पार्ट त्यांनी केले हा पॉइंट ऑफ शेअर आणि हा जो आहे याला याला म्हणायचं कटिंग एज ऑफ द शेअर ही जी एज आहे बघा माझं हे नीट बघा व्यवस्थित याला म्हणायचं कटिंग एज ऑफ द शेअर हा आहे पॉइंट ऑफ शेअर हा आहे विंग ऑफ शेअर हे आहे विंग ऑफ शेअर हा हा पार्ट जो आहे त्याला म्हणायचं विंग ऑफ शेअर आणि याला म्हणायचं गनेल ऑफ शेअर हे सगळे शेअरचेच छोटे छोटे पार्ट आहे हं? हा जो आहे याला गनेल ऑफ शेअर ते व्यवस्थित बघा त्याच्यानंतर हा जो कंपोनंट याला काय म्हणायचं लँड साईड आणि लँड साईडच्या सगळ्यात शेवटचा भाग आहे त्याला म्हणायचं लँड साईड हिल किंवा हिल ऑफ लँड साईड हा जो आहे ब्रेस ब्रेसलाच आणखी एक दुसरं नाव आहे टेल पीस ब्रेस इज ऑल्सो नोन ॲज अ टेल पीस हा जो आहे हा याला काय म्हणायचं फ्रॉग आणि हा जो आहे तो मोल्ड बोल्ड दिस इज कॉल्ड ॲज ए मोल्ड बोल्ड आणि हा जो आहे हा दिस इज बीम दिस इज नोन ॲज ए बीम सो ऑल कंपोनंट्स म्हणजे हे सगळेच्या सगळे कंपोनंट ह्या एकदा हा मोल्ड बोल्ड हे लक्षात ठेवा तर हे सगळेच्या सगळे कंपोनंट तुम्हाला ह्या फिगर मध्ये व्यवस्थित दिसतात आता पहिला जो आपण बघितला शेअर इट इज दॅट पार्ट ऑफ द प्लाऊ बॉटम विच पेनिट्रेट इन टू द सॉइल सॉइल मध्ये पेनिट्रेट होतं अँड मेक्स होरिझॉन्टल कट बिलो द सॉइल सरफेस आणि सॉइल सरफेसच्या खाली होरिझॉन्टल सरफेसच्या खाली काय होतं ते कट होतं आता मटेरियल त्याला ठीक आहे मटेरियलची काही गरज नाही बट द शेअर्स आर मेड ऑफ चिल कास्ट आयर्न और द स्टील मेनली कन्सिस्ट ऑफ about 0.7 to 0.8% कार्बन्स and 0.5 to 0.8% मॅग्नीज तिथं फिगर तुम्हाला दिसते शेअरची शेअर मध्ये मग आपलं गनेल ऑफ शेअर असतो किंवा हे काही शेअर पॉइंट आहे इथं पॉइंट ऑफ शेअर कटिंग एज ऑफ द शेअर विंग ऑफ द शेअर सो दिस इज अनदर व्ह्यू ऑफ द शेअर आता मी मागाशी सांगितलं होतं की शेअर मध्ये चार कंपोनंट आहे एक आहे शेअर पॉईंट किंवा पॉईंट ऑफ शेअर कटिंग एज ऑफ द शेअर विंग ऑफ शेअर गनेल ऑफ शेअर हे चार मेन कंपोनंट हे बाकीचे नका लक्षात ठेवू हे ठेवले तरी काही प्रॉब्लेम नाही पण मी तुम्हाला हे चार पाच कंपोनंट परत फिगर मध्ये नेतो परत त्या फिगर मध्ये नेतो हे बघा आपण शेअरचा अभ्यास करतोय सध्या शेअर तर हा आहे पॉईंट ऑफ शेअर हे आहे कनेल ऑफ शेअर हे आहे कटिंग एज ऑफ द शेअर हे आहे विंग ऑफ द शेअर आणि हा पूर्णच्या पूर्ण हा जो भाग आहे याला आपण शेअर म्हणायचं तर परत आपण एक्सप्लेनेशन कडे जाऊ शेअर पॉईंट इट इज द फॉरवर्ड एंड ऑफ द कटिंग एज विच ऍक्च्युली पेनिट्रेट इन टू द सॉइल परत फिगर कडे जाऊ हा बघा दिस इज द फॉरवर्ड एंड ऑफ दिस याला आपण पॉईंट ऑफ शेअर म्हणतो हा फॉरवर्ड एंड ऑफ द काय आहे शेअरचा तर इट ऍक्च्युली पेनिट्रेट म्हणजे तो सॉइल मध्ये आतमध्ये घुसतो इट ऍक्च्युली पेनिट्रेट इन टू द सॉइल अँड मेक्स ए होरिझॉन्टल कट बिलो द सॉइल surface. ओके इट इज द फॉरवर्ड एंड ऑफ द कटिंग एज विच ऍक्च्युली पेनिट्रेट इन टू सॉइल आता कटिंग एज मी ऑलरेडी फिगर मध्ये दाखवली इट इज द फ्रंट एज ऑफ द शेअर विच मेक्स होरिझॉन्टल कट इन द सॉइल इट इज बिलो टू सम डिस्टन्स विंग ऑफ शेअर पण तुम्हाला दाखवलं तिथं इट इज द आउटर एंड ऑफ द कटिंग एज ऑफ द शेअर इट सपोर्ट्स द प्लाव बॉटम विंग ऑफ शेअरचं काम काय इट सपोर्ट्स द प्लाव बॉटम gunnel of shear it is the vertical face of the shear which slides along the furrow all it takes the side thrust of the soil and supports the plough bottom against the furrow all cleavage edge of the seam the edge of the shear which forms the joint between mold bolt and the shear आता परत सांगतो क्लेवेज एज कुठं असते तर हा तुमचा हा आहे मोल्ड बोल्ड आणि हा काय शेअर तर हे बघा इथं जोडले कशाने तरी किंवा हे याने कशाने तरी जोडले इथे इथं बघा जोडले तर याला काय म्हणायचं क्लेव्हेज एज इट इज द एज ऑफ द शेअर विच फॉर्म द जॉईंट बिटवीन मोल्ड बोल्ड अँड द शेअर ऑन द फ्रॉग विंग वेअरिंगचं काही काम नाही ते आपल्याला नाव टाइप्स ऑफ द शेअर शेअरमध्ये पण वेगवेगळे टाईप आहे कारण अकॉर्डिंग टू द सॉइल टाईप अँड द रिक्वायरमेंट आता सॉइल जर वेगवेगळी जर झाली तर शेअरचे टाईप पण काय होतात चेंज होतात द फर्स्ट इज स्लिप शेअर सेकंड इज स्लिप नो शेअर थर्ड इज शिन शेअर अँड द फोर्थ इज बार पॉइंट शेअर now this is slip shear. It is one piece shear which curved cutting edge having no additional part. त्याला काही additional part वगैरे नाहीये. It is a common type of shear mostly used by the farmer. It is simple in design
पण त्याला एक डिसएडव्हान्टेज आहे, दॅट द एंटायर शेअर हॅज टू बी रिप्लेस्ड इफ इट इज ऑर्न आउट ड्यू टू कॉन्स्टंट. समजा एवढा पार्ट आता बऱ्याच वेळा आपण प्लॉइंग करतो, दगड वगैरे येतात, रॉक्स, स्टोन्स आर देअर, देन धिस पार्ट गेट ऑर्न आउट. ऑर्न आउट म्हणजे तुटून फुटून जातो. मग छोटा पार्ट जरी तुटून फुटून जरी गेला तर आपल्याला पूर्णच्या पूर्ण शेअर विकत घ्यावा लागतो. हे पूर्ण आपल्याला विकत घ्यावं लागतं, मीन्स आपल्याला रिप्लेस करावं लागतं पूर्णच्या पूर्ण पार्ट. सो दिस इज द डिसएडव्हान्टेज ऑफ दॅट. देन स्लिप नोज शेअर मध्ये बघा, हा जो पार्ट दिसतो ना तुम्हाला पुढचा, तर तो नट बोल्टच्या साहाय्याने फिट केलेला असतो आणि तो आपल्याला रिप्लेस करता येतो. म्हणजे एवढाच पार्ट तुटला, एवढा पार्ट तुटला की आपण काय करू शकतो, त्याला काढून टाकू शकतो आणि दुसरा पार्ट बसू शकतो. इट इज अ शेअर इन विच द पॉइंट ऑफ द शेअर इज प्रोव्हाइडेड विथ अ स्मॉल डिटॅचेबल पीस. हा जो आहे स्मॉल डिटॅचेबल पीस आहे. इट हॅज द ऍडव्हान्टेज दॅट द शेअर पॉइंट कॅन बी रिप्लेस्ड ॲज वेन रिक्वायर्ड. म्हणजे हा खराब झाला, तुटला फुटला की आपण कधी पण त्याला चेंज करू शकतो. इफ द पॉइंट इज ऑर्न आउट इट कॅन बी चेंज्ड विदाउट रिप्लेसिंग द एंटायर पार्ट. म्हणजे आपल्याला पूर्ण एवढाच्या एवढा एंटायर पार्ट पूर्ण जो आहे तो चेंज करायची गरज नाही. इफेक्टिंग कन्सिडरेबल इकॉनॉमी, म्हणजे याच्यामध्ये आपले पैसे सेव्ह होतात. Shin share. It is a share having a shin as an additional part. It is similar to the slip share with the difference that an extension is provided to by the side of the mold bar. हा एक shin share आहे. Then we will see bar point. It is a share in which the point of the share is provided with adjustable and replaceable bar. असा एक adjustable आणि replaceable bar दिलेला असतो. This bar serves the purpose of point of share and the land side of the plow. देन विल सी. आता आपण हे सगळंच्या सगळं जे बघितलं, इट इज ऑल अबाउट शेअर. शेअर बद्दल आपण बघत होतो. तर शेअर बद्दल त्याच्यानंतर दुसरा पुढचा जो कंपोनंट आहे त्याला आपण मोल्ड बोल्ड म्हणतो, किंवा इट इज कॉल्ड ॲज MB, मोल्ड बोल्ड. और सो दिस इज द सेकंड कंपोनंट आपण बघतोय, मोल्ड बोल्ड. मोल्ड बोल्ड फिगर मध्ये मी दाखवलंय तुम्हाला मोल्ड बोल्ड कोणता असतो, काय असतो, परत दाखवतो फिगर. हे बघा, हा जो कंपोनंट आहे, हा हा पूर्णच्या पूर्ण कंपोनंट हा जो आहे तो मोल्ड बोल्ड. मोल्ड बोल्डचे पण टाईप असतात, ते आपण बघू पुढे. पण मोल्ड बोल्डचं फंक्शन काय ते आपल्याला बघितलं पाहिजे. मोल्ड बोल्ड म्हणजे काय नेमकं, तर ते आता मी तुम्हाला सांगतो. द मोल्ड बोल्ड इज दॅट पार्ट ऑफ द प्लाऊ विच रिसिव्ह द फरो स्लाइस फ्रॉम द शेअर. इट लिफ्ट्स, टर्न्स अँड ब्रेक्स द फरो स्लाइस. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगितलंय, मोल्ड बोल्ड इज दॅट पार्ट ऑफ द प्लाऊ विच रिसिव्ह द फरो स्लाइस फ्रॉम द शेअर. शेअरकडून फरो स्लाइस तो घेतो, म्हणजे शेअर ज्या वेळेला पेनिट्रेट होतो आणि जी फरो स्लाइस ओपन झाली किंवा ती लिफ्ट होते, तुम्ही प्लॉइंगचं ऑपरेशन जर बघितलं असेल, इट लिफ्ट्स, टर्न्स अँड ब्रेक्स द फरो स्लाइस. To suit different soil conditions and crop requirements, moldboard plough has been designed in different shapes. It is made of mild steel or the cast iron. आता वेगवेगळ्या टाईपचे मोल्डबोर्ड आहे. जनरल पर्पज, स्टबल पर्पज, सॉडा ब्रेकर टाईप अँड फ्लॅट. हे पण अकॉर्डिंग टू द सॉइल टाईप अँड द रिक्वायरमेंट. आता हा पहिला जो आहे जनरल पर्पज मोल्डबोर्ड, म्हणजे हा सगळ्या सॉइल मध्ये चालेल हा. इट इज अ मोल्डबोर्ड हॅव्हिंग मीडियम कर्वेचर. कर्वेचर जास्त नाहीये त्याला. लाईंग बिटवीन स्टबल अँड सॉल्ट. द स्लोपिंग ऑफ द सर्फेस. स्लोपिंग हे जे आहे ते ग्रॅज्युअल आहे. It turns the well-defined furrow slice and pulverizes the soil thoroughly. It has fairly long moldboard and with a gradual twist. Then this is the stubble. आता याला स्लोप जरा जास्त आहे बघा याला. इट इज अ शॉर्ट बट ब्रॉडर मोल्डबोर्ड विथ ए रिलेटिव्हली ॲब्रप्ट कर्वेचर. कर्वेचर जास्त आहे याला. विच लिफ्ट्स, ब्रेक्स अँड टर्न्स द फरो स्लाइस यूज इन स्टबल सॉइल्स. दिस इज बेस्ट सुटेड फॉर द स्टबल. स्टबल सॉइल म्हणजे हार्ड हार्ड सॉइल मध्ये. दिस टाईप ऑफ, ज्याच्यामध्ये स्टबल्स असतात, धसकट वगैरे जे असतं ना, आपण समजा ज्वारी आहे किंवा आपलं व्हीट आहे, याचं हार्वेस्टिंग केल्यानंतर जे स्टबल उरतात, अशा सॉइलमध्ये, स्टबल सॉइलमध्ये ह्या टाईपचा मोल्डबोर्ड यूज केला पाहिजे. दिस टाईप ऑफ मोल्डबोर्ड इज नॉट सुटेबल फॉर लँड फुल ऑफ ग्रासेस. ग्रासेस म्हणजे सगळं गवतच गवत असेल तर त्याच्यामध्ये हा चांगलं काम करत नाही. इट विल नॉट वर्क. Then sawed or breaker type of mold board. It is a long mold board with gentle curvature which lifts inwards and inward unbroken furrow slice. It is used in tough soil of grasses. It turns over
thickly covered soil. This is very useful where complete inversion of the soil is required by the farmer. This type of the soil is designed for sod soils. Then this is the slat soil. It is moldboard whose surface is made up of slats. It is slats आहे बघा. The moldboard so that the gaps are between the slats. This type of moldboard is often used where the soil is sticky. Sticky एकदम चिकट soil असेल तर तिथं हा फ्लॅट टाईपचा moldboard यूज करतात because the solid moldboards did not score well in the sticky soil. आता पुढचा कंपोनंट आहे लँड साइड. इथे फिगर जर दिसत असेल तर बघा हा जो कंपोनंट आहे याला आपण लँड साइड म्हणतो. आणि जो शेवटचा भाग आहे त्याला म्हणतो लँड साइड हिल और इट इज कॉल्ड एज ए हिल ऑफ लँड साइड. इट इज द पार्ट ऑफ द प्लाव विच स्लाइड्स अलॉंग द फरो ऑल. फरो ऑल जेव्हा ओपन होते त्याच्यावर हा काय होतो स्लाइड होतो. इट हेल्प्स इन स्टॅबिलायझिंग द प्लाव अँड रेड्यूस द साइड प्रेशर एक्झर्टेड बाय द फरो स्लाइड. फरो स्लाइडनं जो प्रेशर तयार होतो तो अगोदर ऍक्च्युली याच्यावर पडतो शेअरवर पडतो आणि नंतर हा लँड साइड काय करतो त्याला ऍब्सॉर्ब करतो. द रिअर बॉटम एंड ऑफ द लँड साइड हे तुम्हाला फिल इन द ब्लँक्सला विचारतात. द रिअर बॉटम एंड ऑफ द लँड साइड हा आहे इज नोन ॲज हिल ऑफ लँड साइड विच रब्स अगेन्स्ट द फरोसोल. फरोसोलच्या भोवती तो काय होतो रब होतो. देन द फ्रॉग. या फिगर मध्ये जर बघता तर हा बघा हा फ्रॉग आहे. हा फ्रॉग. आता frog is the component to which all components are attached. Frog is that part to which all components of the plow are attached. सगळेच्या सगळे कंपोनंट तुमचं मग बीम असेल किंवा हे लँड साइड असेल किंवा मोल्ड असेल शेअर असेल ऑल किंवा हा ब्रेस किंवा त्याला आपण टेल पीस म्हणतो. ऑल कंपोनंट्स आर अटॅच्ड टू द दिस फ्रॉग. टेल पीस हे जे आहे इट इज अन इम्पॉर्टंट एक्सटेन्शन ऑफ मोल्ड बोर्ड विच हेल्प्स इन टर्निंग अ फरो स्लाइस. तर हा जो टेल पीस आहे तो फरो स्लाइस टर्न करायचं काम करतो. टेल पीसला आपण ब्रेस म्हणतो. आणखी टेल पीस इज ऑल्सो नोन ॲज ब्रेस. प्लाऊ ॲसेसरीज हे काय विचारत नाही एक्झामला सो विल स्किप दॅट. आता प्लाऊ मध्ये दोन टाईपचे ऍडजस्टमेंट असतात. तुम्हाला विचारतात व्हॉट आर द ऍडजस्टमेंट ऑफ द एमबी प्लाऊ. त्याच्यामध्ये तुम्हाला ऍडजस्टमेंट विचारू शकतात तर ते कळलं पाहिजे की काय ऍडजस्टमेंट आहे. तर दोन ऍडजस्टमेंट असतात. एक असतं व्हर्टिकल सक्शन किंवा व्हर्टिकल क्लिअरन्स. सक्शनला आणखी एक नाव क्लिअरन्स आणि दुसरा आहे होरिझॉन्टल क्लिअरन्स. फॉर प्रॉपर पेनिट्रेशन अँड इफिशियंट वर्क बाय द मोल्ड बोर्ड प्लाऊ सम क्लिअरन्स इज प्रोव्हाइडेड इन द प्लाऊ अँड दिस क्लिअरन्स इज कॉल्ड सक्शन ऑफ द प्लाऊ. व्हर्टिकल सक्शन होरिझॉन्टल सक्शन. इथं दाखवले बघा व्हर्टिकल सक्शन दाखवलंय आणि इथं आहे इथं पण व्हर्टिकल सक्शन तुम्हाला दिसेल. It is the maximum clearance under the land side and the horizontal surface in the working position. It is the vertical distance from the ground. आता ग्राउंड पासून vertical distance मोजायचं. At the joining point of the shear and the land side. आता हा जो शेअर जो आहे आणि लँड साइड आहे इथं जॉईन झाले बघा. त्या जॉईन पासून कुठलं व्हर्टिकल डिस्टन्स मोजायचं ग्राउंड सरफेस वरलं हे ग्राउंड सरफेस पर्यंतचं डिस्टन्स मोजायचं त्याला आपण व्हर्टिकल सक्शन म्हणतो. इट हेल्प द प्लाऊ टू पेनिट्रेट इन टू द सॉइल ॲट ए प्रॉपर डेप्थ. दिस क्लिअरन्स म्हणजे पेनिट्रेशन प्रॉपर होतंय की नाही ते व्हर्टिकल सक्शन कळणार. दिस क्लिअरन्स व्हेरियसेस ऑर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द प्लाऊ. देन देर इज horizontal suction. It is the maximum clearance between land side and the furrow all. एवढीच डेफिनेशन लक्षात ठेवा. बाकीचं नका लक्षात ठेवू बिकॉज इट इज व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड. यू विल नॉट अंडरस्टँड दॅट. द मॅक्झिमम क्लिअरन्स बिटवीन लँड साइड अँड द फरो वॉल. दिस सक्शन हेल्प्स. इथं बघा लँड साइड आणि फरो वॉल मधलं जे डिस्टन्स आहे त्याला आपण दॅट क्लिअरन्स इज कॉल्ड ॲज द साइड क्लिअरन्स ऑल्सो. इट इज ऑल्सो नोन ॲज अ होरिझॉन्टल सक्शन फॉर द साइड क्लिअरन्स. This section helps the plow to cut the proper width of the furrow slice. This clearances changes or varies according to the size of the plow. Vertical clevis किंवा horizontal clevis वगैरे हे आहे component, but it is not important for the exam. So we'll skip that. Now there is one term which is known as the plow size, the perpendicular distance from wing of the shear to the line joining the point of the shear and the hill of land side is called as the plow size. आता इथं तुम्ही जर बघितलं
फिगर मध्ये व्यवस्थित जर बघितलं तर प्लाऊ साईज कशाला म्हणायचं? परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम विंग ऑफ शेअर. याच्यात विंग ऑफ शेअर दिसत नाही मला वाटतं कुठं. टू द लाईन जॉईनिंग द पॉइंट ऑफ शेअर अँड द हिल ऑफ लँड साईड. हे तुम्हाला ह्या फिगर मध्ये नाही कळणार. मी मेन फिगर मध्ये दाखवतो की प्लाऊ साईज कशाला म्हणायचं. हा, समजा ही एक फिगर आहे. तर हा जो विंग ऑफ शेअर दिसतो ना, इथून काय करायचं, परपेंडिक्युलर एक टाकायचं, असं असं खाली परपेंडिक्युलर टाकायचं. पण कशावर टाकायचं? हे जे तुमचं हिल ऑफ लँड साईड दिसतंय, ह्या हिल ऑफ लँड साईड आणि हा पॉइंट ऑफ शेअर, हिल ऑफ लँड साईड आणि हा जो आहे पॉइंट ऑफ शेअर, हिल ऑफ लँड साईड आणि हा पॉइंट ऑफ शेअर यांना जोडणारी एक लाईन किंवा रेषा अशी तयार करायची. अशी पुढे काढून घेतली आपण, हिल ऑफ लँड साईड आणि पॉइंट ऑफ शेअर यांना जोडणारी एक लाईन आहे, त्याशी स्ट्रेट अशी काढून घ्यायची. ओके. त्याच्यानंतर हा जो विंग ऑफ शेअर आहे त्याच्यावरून याच्यावर परपेंडिक्युलर असा टाकायचा. हे कळलं पाहिजे. हिल ऑफ लँड साईड, त्याच्यानंतर पॉइंट ऑफ शेअर. ओके. इथून ही एक लाईन अशी सरळ एक लाईन अशी ड्रॉ करायची आणि नंतर विंग ऑफ शेअर पासून एक त्याच्यावर परपेंडिक्युलर टाकायचं. दॅट परपेंडिक्युलर डिस्टन्स, हा जो परपेंडिक्युलर डिस्टन्स जे आहे हे आहे त्यालाच म्हणायचं साईज ऑफ द प्लाव. मी इंग्लिश मध्ये सांगतो. द लाईन, द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम विंग ऑफ शेअर टू द लाईन जॉईनिंग हिल ऑफ लँड साईड अँड द पॉइंट ऑफ शेअर. पॉइंट ऑफ शेअर आणि हिल ऑफ लँड साईड याच्यावर टाकलेलं जे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स जे आहे किंवा परपेंडिक्युलर डिस्टन्स जे मोजलं आहे त्यालाच आपण विंग ऑफ शेअर म्हणतो. नाव हे झालं प्लाऊ साईज बद्दल. आता सेंटर ऑफ रेजिस्टन्स वगैरे कशाला म्हणायचं, सेंटर ऑफ पुल. ही फिगर व्यवस्थित बघा, इथं जो आहे मिडलला तो सेंटर ऑफ पुल. त्याच्यानंतर हे आहे विड्थ ऑफ द कट. हा इथं आहे सेंटर ऑफ रेजिस्टन्स. हा आहे सेंटर ऑफ पुल. हे आहे फरो ऑल. इट इज द पॉइंट at which the resultant of all horizontal and vertical forces act. The center lies at a distance equal to 3/4 size of the plow from the wing shear. हा जो आहे तुमचा सेंटर ऑफ रेजिस्टन्स हा कुठं असतो, 3/4 डिस्टन्सवर असतो फ्रॉम द प्लाऊ, फ्रॉम द विंग शेअर. Then there is line of pull also there. इट इज अन इमॅजिनरी स्ट्रेट लाईन. हे बघा, ही जी आहे इमॅजिनरी स्ट्रेट लाईन, ही फिगर मध्ये जर दिसली, सेंटर ऑफ रेजिस्टन्स इथं असतो. ही जी आहे इमॅजिनरी स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ पुल. हे बघा, सेंटर ऑफ पुल मधून जाते अँड द सेंटर ऑफ रेजिस्टन्स. समजा इथं जर सेंटर ऑफ, तुम्हाला इथं नाही कळलं तर लाईन ऑफ पुल आपण याच्यामध्ये बघू. बघा, ही जी आहे लाईन ऑफ पुल, हे फिगर मध्ये बघा लाईन ऑफ पुल लागलं तर. तर मी लाईन ऑफ पुल तुम्हाला शॉर्ट मध्ये सांगतो. द लाईन जॉईनिंग और गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ रेजिस्टन्स अँड सेंटर ऑफ पुल. सेंटर ऑफ पुल आणि सेंटर ऑफ रेजिस्टन्स मधून जाणारी जी लाईन असते त्याला लाईन ऑफ पुल म्हणायचं. हा पुल म्हणजे काय? पुल इज, इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल अँड इम्प्लिमेंट ड्राफ्ट. पुल इज अन होरिझोंटल डिरेक्शन. ड्राफ्ट इज होरिझोंटल कंपोनंट ऑफ द पुल इन द डिरेक्शन ऑफ द ट्रॅव्हल. तर ड्राफ्ट म्हणजे फोर्स असतो. इट इज मेजर्ड बाय द इन्स्ट्रुमेंट डायनामोमीटर. डायनामोमीटर यूज करून तो मेजर करतो. अँड एक्सप्रेस्ड इन केजी. केजी न्यूटन मध्ये आपण करतो. आता युनिट ड्राफ्ट म्हणजे काय? द युनिट ड्राफ्ट पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फरो क्रॉस सेक्शन एरिया. सो युनिट ड्राफ्ट इज इक्वल टू टोटल ड्राफ्ट डिवायडेड बाय फरो क्रॉस सेक्शनल एरिया. म्हणजे प्लॉइंग केल्यानंतर जी फरो तयार जी होती त्या फरोचा क्रॉस सेक्शनल एरिया काढायचा आणि त्याने टोटल ड्राफ्टला डिवाइड करायचं. सो फरो क्रॉस सेक्शन एरिया कसा काढायचा आपण? फरो क्रॉस सेक्शन एरिया कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय
furrow width multiplied by depth of the furrow. And furrow width कशी काढायची? Plough size and number of the furrows. त्याच्यानंतर पॉवर रिक्वायरमेंट आपण कसं काढतो? ड्रॉपर हॉर्स पॉवर ड्राफ्ट हा केजी मध्ये घ्यायचा, स्पीड हे मीटर पर मिनिट मध्ये घ्यायचं, डिवायडेड बाय 4500. देन ड्रॉपर हॉर्स पॉवर ड्राफ्ट मल्टिप्लाइड बाय स्पीड. वेगवेगळे फॉर्म्युले. ड्राफ्ट हा केजी मध्ये घेतला तर स्पीड हे मीटर पर सेकंड मध्ये जर घेतलं तर 4500 न डिवाइड करायचं, फक्त 75 न डिवाइड करायचं. दिस इज एरिया कवर्ड किंवा थ्योरेटिकल फील्ड कॅपॅसिटी. मला वाटते मागच्या वेळेला फॉर्म्युले सांगितले ते डब्ल्यू एस मल्टिप्लाय डिवायडेड बाय 1000. The area covered in hectare per hour, total width of the ploughing in centimeter, and the S is the speed in kilometer per hour. इफेक्टिव्ह फील्ड कॅपॅसिटी आपलं झालं. फील्ड इफिशियन्सी पण मागच्या वेळेला मी ते एक्सप्लेन केलं होतं. फील्ड इफिशियन्सी इज द रेशो ऑफ ऍक्च्युअल फील्ड कॅपॅसिटी डिवायडेड बाय थेरॉटिकल. इफेक्टिव्हला आपण ऍक्च्युअल पण म्हणतो. त्याच्यामध्ये फरो कशाला म्हणायचं बघा, या ज्या फरो तयार होतात वेगवेगळ्या. इट इज द ट्रेंच फॉर्म्ड बाय इम्प्लिमेंट इन द सॉइल ड्युरिंग द फील्ड ऑपरेशन. फरो स्लाइस कशाला म्हणायचं? द मास ऑफ द सॉइल कट लिफ्टेड अँड थरो टू वन साइड इज कॉल्ड एज द फरो स्लाइस. याच्यामध्ये तुम्हाला बघा इथं फरो दिसेल, त्याच्यानंतर फरो स्लाइस पण दिसेल बघा इथं फरो स्लाइस. द मास ऑफ द सॉइल कट लिफ्टेड अँड थ्रोन टू वन साइड. व्यवस्थित बघा ही फिगर. तुम्हाला एक 5 मिनिट देतो, व्यवस्थित फिगर बघा, कारण आपल्याला कोणते कोणते टर्म बघायचे? फरो बघायचे, फरो स्लाइस बघायचे, हे फिल इन द ब्लँक्सला सगळे टर्म विचारतात. क्राऊन बघायला लागलं तर ही फिगर तुम्ही ड्रॉ करून घ्या. क्राऊन कशाला म्हणायचे? फरो ऑल कशाला म्हणायचे? फरो सोल कशाला म्हणायचे? डेड फरो कशाला म्हणायचे? बॅक फरो कशाला म्हणायचे? ही फिगर व्यवस्थित बघा, मग मी तुम्हाला ते एक्सप्लेन करतो.
ओके, तर तुम्ही ही फिगर जर बघितली जर असेल, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला फरो दिसेल. तो फरो फरो काय? इट इज द ट्रेंच फॉर्म्ड बाय इम्प्लिमेंट इन द सॉइल ड्युरिंग द फील्ड ऑपरेशन. त्याच्यानंतर फरो स्लाइस हे आहे. द मास ऑफ द सॉइल कट लिफ्टेड अँड थ्रोन टू वन साइड इज कॉल्ड एज द फरो स्लाइस. The furrow wall, it is an undisturbed soil surface by the soil of by the side of the furrow. तर हे बघा, याला आपण फरो ऑल म्हणतो. दिस इज द फरो ऑल. इट इज द अनडिस्टर्ब्ड सॉइल. अनडिस्टर्ब्ड. इट इज अन अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सरफेस बाय द साइड ऑफ द फरो क्राउन. तर हा क्राउन जो आहे, फरो स्लाइस, हा जी फरो स्लाइस आहे त्याचा टॉप पोर्शन, द टॉप पोर्शन ऑफ द फरो स्लाइस इज नोन एज क्राउन. Back furrow. A raised ridge left at the center of the strip of the land when plowing is started from center to center is called as the back furrow. हे बघा, सेंटर टू सेंटर स्टार्ट केलं आणि ही डबल फरो तयार झाली. हा, तर याला आपण काय म्हणतो? बॅक फरो. डेड फरो अँड ओपन स्ट्रेच लेफ्ट इन बिटवीन द टू ऍडजस्टंट स्ट्रीप ऑफ द लँड आफ्टर फिनिशिंग द प्लाव. आता प्लाव ज्या वेळेला फिनिश करतो आपण, त्यावेळेला प्लॉईंग ही लँड प्लाव केली, ही लँड प्लाव केली, आणि मधलं जो प्लॉईंग आहे ते राहिलं, तर त्याला आपण म्हणतो डेड फरो. हेडलँड. व्हाईल प्लॉईंग विथ अ ट्रॅक्टर, स्ट्रीप ऑफ द अनप्लाउड लँड इज लेफ्ट ॲट इच एंड ऑफ द फील्ड. त्याला हेडलँड म्हणतात. त्याच्यात हेडलँड नसेल, पण हेडलँड म्हणजे आपण समजा एका एंड कडून आपण स्टार्ट केलं प्लॉईंग करणं आणि दुसऱ्या एंडला गेलो, पण पूर्णच्या पूर्ण तो एंड किंवा तो शेवट आपला होत नाही, तर तिथं काही लँड राहते ना, कारण ते ट्रॅक्टर वळवायला जागाला पाहिजे. ओके, तर तो जो पार्ट जो आहे त्यालाच आपण दॅट इज कॉल्ड ॲज द हेडलँड. सो दिस इज द हेडलँड. सो दीज आर द टर्म्स. ह्या टर्म्स सगळ्या कशासाठी आहे तुम्हाला? आता मेथड ऑफ प्लॉईंग मध्ये एवढं काय जाऊ नका, पण गॅदरिंग आणि कास्टिंग आलं पाहिजे तुम्हाला. व्हेन एवर प्लाऊ वर्क्स राऊंड ए स्ट्रीप ऑफ द प्लाउड लँड. हे बघा, हे तुमचं गॅदरिंग आहे. हे असं प्लॉईंग केलेलं असतं, असं म्हणजे मध्ये प्लॉईंग केलं आणि परत प्लॉईंग चाललंय. व्हेन एवर प्लाऊ वर्क्स राऊंड ए स्ट्रीप ऑफ द प्लाउड लँड, दिस इज कॉल्ड एज द गॅदरिंग. कास्टिंग. व्हेन एवर प्लाऊ वर्क्स राऊंड ए स्ट्रीप ऑफ अनप्लाउड लँड. हे बघा, अनप्लाउड लँड आहे. म्हणजे इकडून स्टार्ट केलं असं, असं प्लॉईंग चालू आहे आणि मध्ये काय अनप्लाउड लँड. तर अशा टाईपच्या प्लॉईंगला काय म्हणायचं? कास्टिंग. व्हेन एवर प्लाऊ वर्क्स राऊंड ए स्ट्रीप ऑफ अनप्लाउड लँड, दिस इज कॉल्ड एज कास्टिंग. आणि गॅदरिंग एक लक्षात ठेवा, व्हेन एवर प्लाऊ वर्क्स राऊंड ए स्ट्रीप ऑफ प्लाउड लँड. सो दिस आर द डेफिनेशन्स. So this is the chisel plough. This is the moldable plough. These are the figure of chisel plough, subsoiler, etc. This is your moldable plough. Then this is subsoiler or moldable plough. So this is the subsoiler. This is actually a subsoiler. This is moldable plough. This is subsoiler. So this is द एंड ऑफ द लेक्चर. आता मी काही क्विज किंवा मटेरियल टाकेल तुमच्या याच्यावर गुगल क्लासरूमवर, तर ते व्यवस्थित रीड करा तुम्ही. क्विज वगैरे पण असेल, क्विज सॉल्व्ह करा. सॉल्व्ह क्विज नाही केलं तर तुम्ही यू विल नॉट एबल टू पास धिस कोर्स. क्विज तुम्ही सॉल्व्ह करावं लागतील. आणि सगळ्याच्या सगळ्या ज्या आहे क्विज सॉल्व्ह करणं, जे मटेरियल पोस्ट केलं ते रीड करणं. ओके, तुमच्या ग्रुपवर ते सगळं मटेरियल असेल ते व्यवस्थित रीड करा. परत परत रीड करायचं, समजलं नाही तर रीड करायचं आणि क्विज सॉल्व्ह करायच्या. क्विज सॉल्व्ह नाही केल्या, इफ यू डोंट सॉल्व्ह द क्विज, देन यू विल नॉट पास धिस कोर्स. क्विज व्यवस्थित सॉल्व्ह करा. तुम्हाला काही अडचण असल्या तर मला व्हॉट्सअप माझा नंबर आहे किंवा मग माझा मोबाईल आहे, त्याच्यावर मला 5 नंतर किंवा कॉल करत राहा, की देन यू विल बी एबल टू
Okay, तर